मित्रों तमारुं स्वागत है। हूँ छूं महेश सामरिया, तमारुं स्वागत करूँ छूं आपणा चेनल पर। मित्रों आज आपणे धोरण 9 ना विद्यार्थीओ माटे जे वार्षिक परीक्षा आई रही है एना मोस्ट आईएमपी प्रश्नों जे तमने एक्जाम में मळशे पूछाशे ए हूँ तमने टीक कराईश। बोर्ड पर तमने प्रश्नों लखेला मळशे दरेक चेप्टर वाइज, ए चेप्टर वाइज तमे प्रश्नों तैयार कर लेजो। अने मित्रों आटलो विश्वास राखजो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्नों जे हूँ आपू छूं एमांथी तमने मोस्ट ऑफ तमारू जे पेपर है एमांथी ज मळशे। तमे एक्जाम में पण जोई लेजो कि आ बधा सारा प्रश्नों है। अने धोरण 9 ना विज्ञाननी तो बात ज ना करो, सौथी बेस्ट साइंस है। जो तमे साइंस में जवा मांगता हो ने तो तमारा 9मानी जे ग्राइड है ने चौपड़ी ने ग्राइड वेचशो ज नहीं, ए राखो तमारी जोड़े, आगळ पण काम में आवशे। तो धोरण 9 ना विद्यार्थीओ माटे आ बहु अगत्यनुं छे, जेने आपणे चेप्टर वाइज प्रश्नों टीक कराईशुं। मोस्ट आईएमपी जे वार्षिक परीक्षा में पूछाय छे तो तमारे पण कोई ग्राइड चौपड़ी जे होय तमारे लई लेवानुं छे, तमारी पासे जे बी बुक होय। अने आपणे पहेला ज टीक कराईशुं वार्षिक जे सेकंड एक्जाम पछी जे चेप्टर चाले छे एमांथी प्रश्नों टीक कराईशुं, केम के एमांथी तमने वधारे पूछाशे। तो एमां सेकंड एक्जाम पछी आपणे फिजिक्स में एटले भौतिक विज्ञान में चालू छे कार्य ने ऊर्जा जे चेप्टर नंबर 10 छे नवामां अने जूनामां छे 11मां। तो आ जे चेप्टरनुं नाम याद राखजो, कार्य ने ऊर्जा, ए प्रमाणे जईशुं आपणे। तो कार्य ने ऊर्जानी बात करिए तो हूँ तमने मोटे ज आना प्रश्नों मोस्ट टाइम भी कही दूँ छूँ कि आटला प्रश्नों तो तमारे करी लेवाना। गति ऊर्जा अने गति ऊर्जानुं सूत्र, स्थिति ऊर्जानुं सूत्र वगैरह चलो टीक कराई दीए छे। आनी अंदर जे चौपड़ी में लखेला प्रश्नों में सौथी पहला तो कार्य एटले शुं, योग्य आकृति दोरी तेनी समझेती आपो अथवा कार्यनुं सूत्र मेळवो, W = FS वाळुं बहु अगत्यनुं छे। पछी आपणे लई लो कि कार्यनी व्याख्या आई गई है ने 1 जूल कार्य पण टक कर लेजो। ऊर्जाना मुख्य प्रकारो कया छे, नानो प्रश्न छे। पदार्थनी गति ऊर्जानो सूत्र तारवो, मोस्ट टाइम भी छे। K बराबर एटले EK बराबर हाफ mv²। अने गति ऊर्जाना उदाहरणों आ तो छोड़वाना ज नहीं। पछी जे स्थिति ऊर्जानी व्याख्या लखो, तेना एकम जणावो अने 4 उदाहरणों। आ बी एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न आ चेप्टरनुं। एना पछी तमे आई जाओ तो आगळ ऊर्जा संरक्षणनो नियम छे ए लखी लेजो तमे, नानकड़ो छे पण। पछी जे पावर विषे टूंक नोंध, पावरनी व्याख्या ने एनो एकम, अने बस आटલું છે ને। 1 वॉट पावर एटले शुं ए पण तमारे व्याख्या याद राखवानी। 1 वॉट पावर एटले शुं, કેટલાક દાખલાઓ બી પૂછાય છે આમાંથી। દાખલાઓ કરવા હોય તમારે તો ઉદાહરણ 1, 5 ચોપડીનું ઉદાહરણ છે। ઉદાહરણ 1, 5, 6 અને 4 આટલા ઉદાહરણ કરી દેજો, કેમ કે બીજા દાખલા પૂછાશે तो तमारे शू है आ काम में आई जैसे। हाँ, स्वाध्यायमांथी एक दाखलो हजी है, चौथो दाखलो ए कर लेजो, चौथो कर लेजो अने 14मो दाखलो। ओके, तो आ थई गयुं छे तमारुं आ चेप्टर कार्य અને ऊर्जा અને प्रश्नों तमारी समक्ष आई गया है। पछी आई जाइए ध्वनि विषय। तो ध्वनि जे चेप्टर नंबर 11 है नवा अभ्यासक्रम में अने जूना में है 12। तो ध्वनि विषे बात करिए तो ध्वनि में तमारे पहलो जे प्रश्न है आनो ए सारो प्रश्न कि भाई ध्वनि क्यारे उद्भवे छे, ध्वनि एटले शुं ते कई रीते उद्भवे छे। पछी आगळ वात करिए तो ध्वनिना संगत तरंग एटले शुं, ध्वनिनी तरंगोने संगत तरंग केम कहे छे। पछी तमे पीच विषे टूंक नोंध छे। कोई तरंग ध्वनि तरंग माटे तरंग लंबाई, आवृत्तिकाळ अने वगैरे, ध्वनिनी प्रबलता अने ध्वनिनी तीव्रता वच्चे तफावत, अनुरणन एटले शुं, ध्वनि तरंगोना परावर्तनना नियमो। पछी छे अवश्राव्य ध्वनि, पराश्राव्य ध्वनि अने पराश्राव्य ध्वनि एटले पराध्वनिनो उपयोगिता, अल्ट्रासोनिक साउंडनो उपयोग बहु कामनी छे। ओके, अने बस हवे बे तफावत कर लेजो कि एक तो संगत तरंग अने लंबगत तरंगो अने श्राव्य ध्वनि अने अवश्राव्य ध्वनि। एक कारण भी कर लेजो, मधमाखीओ वडे उद्भवता ध्वनि सांभળી શકે છે, લોલક वडे નથી सांभળી सकता। ओके, तो आ थई गया है आ बे पाठों। पछी आगळना पाठ तरफ आई जाइए। एना पछीनो जे पहलो पाठ है आपणो 10मो जे गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण में तमने कीधुं है कि सारा प्रश्नों तो तमने मोटे कही दूँ छुं कि गुरुत्वाकर्षणना सारा प्रश्नों में सौथी पहला गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम, पछी कैपिटल G और स्मॉल g वच्चे तफावत, दळ अने वजन वच्चे तफावत जोवानी जरूरत नहीं, बराबर ने। पछी G और G आई गयुं, दळ अने वजन वच्चे तफावत आई गयुं छे। बस आटला प्रश्नों। हाँ, आर्किमिडीजनो सिद्धांत अने तेनी उपयोगिता बहु सरस प्रश्न है। धक्को एटले शुं ए समजाओ, उत्प्लावकता अने उत्प्लावक बळ समजाओ। ओके, अने दबाणनी व्याख्या अने तेनो एकम व्याख्यायित करो। आटला प्रश्नों बहु वधारे नहीं। हाँ, एक है मुक्त पतन करता पदार्थ माटे गतिना समीकरणों मेळवो। कोई पदार्थने छोड़ी दईए आपणे उपरथी तो एना माटे गतिना समीकरणों मेळवो।
ઓકે, બાકી પ્રશ્નો તમને બોર્ડ પર લખેલા છે, જોઈ લેજો વ્યવસ્થિત. અને એના પહેલાનો પાઠ આવી જઈએ આપણે બળ અને ગતિના નિયમો. તો એમાં બળ અને ગતિના નિયમોમાં તમારે તફાવતમાં યાદ રાખો, વેગ અને વેગમાન તફાવત કરી લો. પછી ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ, તેના ઉદાહરણો. ન્યૂટનનો બીજો નિયમ, F બરાબર ma સાબિત કરો. ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ અને તેના ઉદાહરણો. આ એના મેઇન પ્રશ્નો છે. બીજા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો જોઈ લઈએ. આ મેઇન પ્રશ્નો સિવાય ઓછા જ પ્રશ્નો રાખીશું આપણે. એની અંદર તમારે બીજા પ્રશ્નોમાં વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ તો ચાલશે ભાઈ. હા, ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ બી આવી ગયો છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયા છે તમારા. આના પહેલાં પછી હા, ગેલિલિયોનો ન્યૂટનનો પ્રથમ નિયમ અને બીજા નિયમ વચ્ચે એક સંબંધ છે કે ભાઈ એ શું છે એ તમે જોઈ લેજો. ઓકે, હવે છે આપણો ગતિવાળો પાઠ. ગતિવાળા પાઠમાં તમારે બહુ સરસ જે તફાવત છે, વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચે, ઝડપ અને અંતર વચ્ચે તફાવત છે, ઝડપ અને સ્થાનાંતર વચ્ચે, વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચે, અને વેગ, પ્રવેગ, અંતર, સ્થાનાંતર, નિયમિત ગતિ, અનિયમિત ગતિ, આ વચ્ચે તફાવત. આટલું તફાવત યાદ રાખજો. બીજું તમે આમાં બીજા તો પ્રશ્નો આમાં બહુ વધારે છે નહીં. પ્રવેગ અને પ્રતિપ્રવેગના ઉદાહરણ યાદ રાખો. ઓકે, અને આ બધાની વ્યાખ્યાઓ આટલાની કરી લેજો. બાકીના પ્રશ્નો તમને બોર્ડ પર મળી જશે. આ બધા પ્રશ્નો કરી નાખજો. હવે આના પહેલાં જે ચોથો પાઠ જે છે પરમાણુનું બંધારણ, એની અંદર વાત કરીએ તો પરમાણુના બંધારણમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન વચ્ચે તફાવત, પરમાણુ ક્રમાંક, પરમાણુ દળાંક વચ્ચે તફાવત. ઓકે, આ સારા પ્રશ્નો છે. એની વ્યાખ્યા, સમસ્થાનિકોની વ્યાખ્યા. પછી હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિકો આપે છે, ઇન્ટેક ક્વેશ્ચન તમને મળી જશે. ઓકે, તો અને સમસ્થાનિકો વિશે નોંધ આવી ગઈ ને, તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના. પછી ક્લોરીન, સલ્ફર અને મેગ્નેશિયમની સંયોજકતા કઈ રીતે શોધશો, સારો પ્રશ્ન છે. નીલ્સ બોહરનો પરમાણુ મોડલ. પછી એક આપણો પ્રશ્ન છે થોમ્સનનો પરમાણુ મોડલ કેમ સ્વીકાર નહીં, મર્યાદા એની, થોમ્સનના પરમાણુ મોડલની મર્યાદા. રુધરફોર્ડનો પ્રયોગ, એ બી સારો પ્રશ્ન છે. તો આ થઈ ગયા છે આ પાઠના પ્રશ્નોત્તરો, બહુ વધારે નથી. અને આમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના ગોઠવણી તમને આવડી જઈએ. પ્રમાણિક ક્રમાંક અને પરમાણુ દળાનો મેન છે પ્રશ્ન. ઓકે, હવે ત્રીજા પાઠ ઉપર આવી જઈએ, પરમાણુ અને અણુઓ. તો પરમાણુના અણુઓ વચ્ચેમાં તફાવતમાં તમારે એટલે મીન્સ આ પાઠમાંની અંદર એક તો દાખલો પૂછાશે પરમાણુ દળ શોધવાનો. એટલે આમાં પાઠમાં હું તમને વધારે પ્રશ્નો તો નહીં કરતો, પણ પરમાણુ દળવાળા કોઈ પણ દાખલો શોધી શકો છો તમે, એ આવડવું જોઈએ. એના સિવાય તમે બીજું તો શું છે આની અંદર પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. પરમાણુ દળ, હા, ડાલ્ટનની અભિધારણાઓ, આ સારો પ્રશ્ન છે. ડાલ્ટનની અભિધારણાઓ પૂછી શકે છે. તત્વની સંજ્ઞાના ફોટા છે યાદ રાખજો. અને રાસાયણિક સંયોગીકરણ એટલે શું, તેના નિયમો લખો. બહુ વધારે નહીં આપતા આપણે. પછી આવી જઈએ બીજો, આપણા આસપાસના દ્રવ્ય શુદ્ધ છે કે નહીં, એની અંદર વાત કરીએ તો સૌથી સારો પ્રશ્ન છે આની અંદર. એક તો સમાંગ વિસ્તરણ અને વિસમાંગ વિસ્તરણ વિશે તફાવત છે. આમાં જશે ને. ઓકે, અર્ધધાતુ એટલે શું, તેના ઉદાહરણ આપો. પછી ભૌતિક ફેરફાર અને રાસાયણિક ફેરફાર. એના પછી છે આ બધા પ્રશ્નો કપાઈ ગયા છે. કલીલ, કલીલ એટલે શું, તેના ગુણધર્મો બહુ સારા છે. કલીલ વિશે ગુણધર્મો સમજાવો. અને સંતૃપ્ત દ્રાવણને અસંતૃપ્ત દ્રાવણ, સમાંગ અને વિસમાંગ તો આવી ગયો. મિશ્રણ એટલે શું, તેના ઉદાહરણ આપો. આ એના સારા પ્રશ્નો છે. તમને બાકીના પ્રશ્નો મળી જશે. દ્રાવક, દ્રાવક અને દ્રાવ્યના ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ઓકે, અને પહેલા ચેપ્ટર પર આવી જઈએ. પહેલો ચેપ્ટર છે પદાર્થની અવસ્થા, જેની અંદર તમને એક તો તાપમાનવાળો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ તાપમાનને કેલ્વિનને ફેરવો, કેલ્વિનને સેલ્સિયસમાં ફેરવો, એ તમારે લઈ લેવાનું છે. પછી એક બીજો પ્રશ્ન છે કે આની અંદર હા, દ્રવ્ય પદાર્થની ત્રણેય અવસ્થાના ગુણધર્મો આવડવો જોઈએ તમને. ધારો કે પ્રવાહીના ગુણધર્મો, ઘન પદાર્થના ગુણધર્મો, વાયુના ગુણધર્મો. આ સારો પ્રશ્ન છે. આ બધા પ્રશ્નોમાંથી એક પૂછી લે છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે કેમિસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ. અને હવે થોડું બાયોલોજી તરફ આવી જઈએ. તો બાયોલોજીમાં આપણી પાસે છે અન્ન સ્ત્રોતમાં સુધારાઓ છે લગભગ, હે ને, અન્ન સ્ત્રોતમાં સુધારાઓ. ઓકે, તો અન્ન સ્ત્રોતના સુધારાની અંદર આપણે પોષક તત્વોના પ્રકારો તમારે જે આપણા પૂછાય છે આની અંદર. વનસ્પતિ માટે જરૂરી પોષક તત્વો 16 પોષક તત્વો છે, બહુ પૂછે છે. પછી મિશ્ર પાક ઉછેર અને આંતર પાક ઉછેર, આ IMP પ્રશ્ન છે. પાકની ફેરબદલી અને સેન્દ્રિય ખાતર અને ખાતર વચ્ચે તફાવત. બહુ ઓછા પ્રશ્નો જ આપીશ એટલે તમારે બહુ વધારે નહીં. પછી જંતુનાશક દવાઓનો તમારે વિચારીપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એક સારો પ્રશ્ન છે. ભલે આમાં મળતો નહીં અત્યારે. હા, મરઘા પાલનમાં રાખવામાં આવતી સાવ સંભાળ, એ બી સારો પ્રશ્ન છે. મધમાખી માટે ઐચ્છિક લક્ષણો કયા છે મધમાખી માટે, આ બી. પેશી વાળો કયો પાડ્યો, હા, પેશીની અંદર તમારે કરવાનું મૃદુતક પેશી અને દળોતક પેશીના ઉપયોગો, આ સારો પ્રશ્ન છે. પછી તમને કહી દઉં ડાયરેક્ટ, આ સારા બીજા પ્રશ્નો પડી. જલવાહક અને અન્નવાહક, આના વચ્ચે તફાવત કરી લેજો. જલવાહક પેશી અને અન્નવાહક, મૃદુતક પેશી અને દળોતક પેશી. પછી વર્ધનશીલ પેશી અને સ્થાયી પેશી, સારો તફાવત છે.
અને સ્વાધ્યાયમાંથી પણ છે કેટલાક પ્રશ્નો કે ભાઈ જલવાહકના એકમો લખો, એ તમને આવડવું જોઈએ. પછી અન્નવાહકના એકમો લખો, એ પ્રકારનો આવડવું જોઈએ તમને. પછી હજી જો વધારે, હા, ચેતાકોષોનો આકાર તમે ચેતાકોષો વિશે કરી શકો, હૃદય સ્નાયુ વિશે એના લક્ષણો છે, અને ચેતાકોષોની આકૃતિ તો આવડવી જોઈએ, કેમ કે આ કદાચ 10માં બી છે. ઓકે, તો આટલું થઈ ગયું છે. અન્નવાહકના એકમો બી આમાં પૂછાય છે, બહુ વધારે નહીં પૂછાશે આમાંથી તમને. ઓકે, તો આટલા થઈ ગયા છે. અને 5મું ચેપ્ટર, અને હા 6ઠ્ઠું ચેપ્ટર જે પેલું આપણે કયું રહી ગયું, સજીવોમાં વિવિધતા છે, નહીં એ તો છે નહીં ને. 5મા ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો આપણો જે આ છે બાયોલોજીનો 5મું ચેપ્ટર, જેમાં તમારે સૌથી પહેલાં તો તમારે યાદ રાખવાનું રોબર્ટ હુક, લ્યુવનહોક, રોબર્ટ બાઉન અને પરકિન્સે, એટલે બધા વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો. આ એક વખત વાંચી લેજો, બહુ કામનો છે. પછી સાંદ્રતાના પછી વાત કરીએ તો સાંદ્રતા ચાલશે હવે આમાં, કે વાર્ષિકમાં કદાચ નહીં જશે સાંદ્રતામાં. હા, આદિ કોષ કેન્દ્રી, સુકોષ કેન્દ્રી વચ્ચે તફાવત, વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ વચ્ચે તફાવત. પછી ગોલ્કી કાય વિશે ટૂંક નોંધ, આ યાદ રાખજો. અને કણાપ સૂત્ર ને શક્તિઘર કહે છે, આ યાદ રાખજો. પછી લાઇઝોસોમને એનું શું કહેવાય, આત્મઘાતી કોથળી કહે છે, આ બી યાદ રાખજો. આશ્રુતિ એટલે શું, સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે. આટલા તમારા પ્રશ્નો તમારે કરી લેવાના છે. ખરબચડી કોષ રસજાળ અને અંતરકોષ રસજાળ. અને બસ આ આકૃતિ તમે જોઈ લેજો, કે આકૃતિના નામકરણ પૂછાઈ શકે છે. આટલો મિત્રો કરી નાખશો તમે, તો લગભગ તમને બધા પ્રશ્નો મળી જશે, તમારે બહુ કામમાં આવશે. શુભ.